بڑا مقصد ہے، ان جلسوں کا جو سب سے بڑا مقصد ہے، قرآن نے نبی کے آنے کا مقصد یوں بیان کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی اس لیے آئے تاکہ تجھے کتاب اور حکمت سکھائے، تجھے علم سکھائے، تمہارے بگڑے ہوئے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے تجھے تعلیم سے جوڑ دے، شکشا سے جوڑ دے۔ دور میں جی رہے ہیں، بابو خیریت ہے؟ اچھا، میں تقریر کرنے سے پہلے 2-4 منٹ انتظار کیا تاکہ جتنے لوگوں کو جانا ہے سب چلے جائیں، ہے نا، اور جنہیں بیٹھنا ہے محبت سے بیٹھے۔ میرے یہاں کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا تھا، اس دور ترقی کا چلن دیکھ رہا ہوں، پردہ ہے مگر سارا بدن دیکھ رہا ہوں، پردہ ہے مگر سارا بدن دیکھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ آج جو ہماری پوزیشن ہے، آج جو ہماری حالت ہے، اگر اسے اتفاق رائے سے صحیح سمت اپنی بچوں کے بارے میں نہیں سوچا تو یہ ہماری اولادیں شرابی بنیں گی، کیا بنیں گی آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ آج میری قوم کا نوجوان کہتا ہے، مولانا ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم چاہے کان کی بالی پہنے آپ کو پرابلم کیوں ہے، ہم چاہے ہاتھ میں کڑا پہنے آپ کو پرابلم کیوں ہے، ہم چاہے زلفیں لٹکا کر کے صاحب اس میں عورتوں کی طرح زلفوں کو باندھ لے، پرابلم آپ کو کیوں ہے؟ سلطان رضا کہنا چاہے گا، ہمیں پرابلم نہیں ہوتا، ہمیں پرابلم اس لیے ہے کہ تم ہمارے ایمان والے بھائی ہو، تم صاحب ایمان ہو، تم مسلمان ہو۔ پرابلم اس لیے ہے، کہے گا کیسا پرابلم؟ تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا، جو جس قوم کی صورت کو اختیار کرے گا، کل میدان محشر میں اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب غور سے سننا میری قوم کے شہزادوں، یہ ہاتھ میں کڑا پہننا سکھوں کا طریقہ ہے، کان میں بالی چھیدا کر کے پہننا صاحب یہ کافروں کا طریقہ ہے، زلفیں عورتوں کی طرف بڑھا لینا یہ عیاش اور مکاروں کا طریقہ ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اسلام کہتا ہے تمہاری پہچان الگ ہے، تمہارا لباس الگ ہے، تمہاری نشانیاں الگ ہے، اپنی پہچان کو مٹنے نہ دینا، اپنے چہرے کو برباد نہ ہونے دینا، اپنی زندگی کو تباہ نہ ہونے دینا۔ اے میری قوم کے شہزادوں، آج ہم جس روش کے شکار ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے آج کا نوجوان داڑھی تو رکھتا ہے مگر نبی کی سنت کے مطابق نہیں، یہودیوں کی طرف فرینچ کٹ داڑھیاں رکھنے والے، ادھر سے پتلا یہاں پہ تھوڑی سی داڑھی بڑھا لی، یہودیوں کی طرف موٹی موچھیں بڑھا لیا، عیسائی پادریوں کی طرف بہت بڑی داڑھیاں بھی بڑھا لی، بہت بڑے موچھ اور بہت بڑے بال بھی بڑھا لیا۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا، جس نے داڑھیوں کو بھی بہت لمبا کیا، بالوں کو بہت لمبا کیا، ان کا انجام عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔ جنہوں نے اپنی داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح بنا لیا، ان کا انجام یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ جنہوں نے اپنا ہاتھ میں کڑا پہن لیا، ان کا انجام سکھوں کی طرح ہوگا، اور جنہوں نے اپنی صورت کو سرکار سرکاہی کی طرح مصطفیٰ جان رحمت کی طرح بنا لیا، تو ان کا انجام میدان محشر میں آمنہ کے لال کے ساتھ ہوگا۔ بتاؤ میری قوم کے محشر میں تمہارا انجام عیسائیوں کے ساتھ ہو، کیا تم چاہتے ہو میدان محشر میں تمہارا انجام یہودیوں کے ساتھ ہو؟ کیا تم چاہتے ہو میدان محشر میں تیری بیٹیوں کا انجام یہودیوں کی بیٹیوں کے ساتھ ہو؟ کیا تم چاہتے ہو تمہاری اولادوں کا انجام میدان محشر میں سکھوں کے ساتھ ہو؟ نہیں، بلکہ ہم عاشق تو یہ چاہتے ہیں ہماری قوم کے نوجوانوں کا انجام دنیا میں بھی سرکار سرکاہی کے ساتھ ہو، اور مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی سرکار سرکاہی کے ساتھ ہو۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے، کتنے نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں ان کا انجام سرکار سرکاہی کے ساتھ ہو؟
ذرا ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ ہیں؟ سب چاہتے ہیں سرکار سرکاہی کے ساتھ ہو۔ اب ہاتھ نیچے رکھیے، میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سرکار سرکاہی نے شراب پینے سے منع نہیں کیا ہے؟ کیا سرکار سرکاہی نے زنا کرنے سے منع نہیں کیا ہے؟ کیا سرکار سرکاہی نے جوا کھیلنے سے منع نہیں کیا ہے؟ کیا سرکار سرکاہی نے نہیں کہا ہے اپنے دل کو نبی کا دیوانہ بنا لینا؟ کیا سرکار سرکاہی نے نہیں کہا ہے اپنے ہاتھوں میں شریعت کی زنجیر کی ہتھکڑیاں پہن لینا؟ کیا سرکار سرکاہی نے نہیں کہا ہے میری مزار پہ چادر چڑھانے سے پہلے اپنی بہو بیٹیوں کے سروں پہ موٹے دوپٹے کو ڈال دینا؟ کیا سرکار سرکاہی نے نہیں کہا ہے میرے فیضان کے چکر میں باغ میں پڑنا، دیکھے علی کی طرح ماں کے قدموں میں پہلے گر جانا، ماں کے قدموں میں پہلے پڑ جانا؟ لیکن آج افسوس ہوتا ہے، آج افسوس اس بات کا نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ شاعروں کو دل کھول کر کے دیجئے، جتنا چھوٹ لینا ہے، جتنا لوٹانا ہے، یہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں، آپ ساری دنیا اٹھا کے ان کے قدموں میں ڈال دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم اس لال رومال والے کی طرح نہیں ہے جو مدینے میں لوگوں کو بہکاتا ہے۔ صاحب مولانا بن گیا اور وہ اس نے ابن ماجہ میں یہ حدیث نہیں پڑھی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق بها، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اس لیے اللہ کے نبی زمین کے اوپر بھی زندہ ہے اور زمین کے اندر بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، تبھی تو میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس لیے ہمارا خیال ان کی طرح گندا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں نبی کی محبت کی شان کیا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، صرف نعرہ لگا لینا یہ محبت کی پہچان نہیں ہے۔ وقتی طور پہ نعرہ لگا کر ہمارے جلسے کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر نبی کی ایک سنت کو میری قوم اپنا لے تو پوری دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس لیے قوم کے نوجوانوں سنو، یاد رکھنا زندگی میں آج ہماری قوم کی بہو بیٹیاں ہیں، کہتی ہیں مولانا ہمارا جسم ہماری مرضی، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ کا جسم ہے، آپ کی مرضی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ کا جسم آپ کی مرضی، آپ اس کا جیسے استعمال کریں، لیکن سلطان رضا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے بڑا غرور ہے آپ کو اپنے جسم پر، بڑا تکبر ہے آپ کو اپنے جسم پر، تو سلطان رضا کا ایک چیلنج ہے، چیلنج یہ ہے کہ ایک بچہ دنیا میں آنے سے پہلے 9 ماہ ماں کے پیٹ میں پلتا ہے۔ میری گزارش ہے آپ سے اگر بڑا آپ کو اپنے جسم پر فخر ہے تو ایک بچے کو آپ اتنا ہی پیٹ میں پڑھا دیجئے جتنا آپ نے کسی استاد سے پڑھا ہے، آپ اتنا ہی پڑھا دیجئے جتنا آپ نے کسی ٹیچر سے پڑھا ہے۔ چلیے پورا نہ پڑھائیے، 1 سے 100 پڑھا دیجئے، ک سے کیا پڑھا دیجئے، سے پڑھا دیجئے، الف سے یا پڑھا دیجئے۔ یہ دنیا کی عورتیں کہیں گی سلطان رضا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں پڑھتا ہو؟ سلطان رضا کہنا چاہے گا ہاں ہاں بتاؤ کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے بچے پیدا پہلے ہوتے ہیں، 3 سال کے بعد پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں، 14 سال کی عمر میں میٹرک کرتے ہیں، 16-17 سال کی عمر میں انٹر پاس کرتے ہیں۔ مولانا بچے جوان ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں، بھلا ماں کے پیٹ میں کوئی پڑھتا ہے؟ سلطان رضا کہنا چاہے گا ہاں میری قوم کی شہزادیوں، قوم کی ماؤں کان کھل کر کے سن لو، جن عورتوں نے کہا تھا میرا جسم میری مرضی، وہ اپنے بچوں کی دنیا بھی برباد کر دیتی ہیں، آخرت بھی برباد کر دیتی ہیں، مگر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں نے کہا تھا مولا جسم میرا ہے مرضی تیری ہے، مولا بازو میری زندگی میری ہے، سیرت سیدہ خاتون جنت کی ہے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں نے اپنے بیٹے کو دنیا میں جنم بعد میں دیا ہے، پیٹ میں ہی 15 پارہ کا حافظ قرآن بنا۔
بچے وفادار نہیں ہے تو نظر آپ کی اور پڑھانے کا ایسا اعظم کے والد گرامی جنہیں زمانہ حضرت ابو طالب موسیٰ جنگی دور کہتا ہے، ایک ہی سیب کھایا تھا، صاحب پہنچ گئے تھے باغیچے میں، کہا تھا حضرت عبداللہ سومئی سے، حضور میں نے ایک سیب کھا دیا ہے، آپ یا تو معاف کر دیجئے یا اس کا بدلہ لے لیجئے۔ آج ہم بھول گئے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، آج ہم نے اس بات کی فکر نہیں کی، ہم اپنی اولادوں کے منہ میں لقمہ حلال ڈال رہے ہیں یا لقمہ حرام ڈال رہے ہیں۔ لیکن اللہ اللہ حضرت خواجہ حضرت سرکار غوث اعظم کے والد گرامی نے کہا حضور ایک سیب کھا لیا ہے یا تو میری بیوی کو لوٹا دے، میری بیٹی کو لوٹا دے، میری بچی کو لیا، ہم کو بچا لے، عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا، انہوں نے کہا شہزادے سیب تو بہتوں نے کھائے، پہلی بار کوئی معاف کرانے کے لیے آیا ہے، کہا شہزادے سزا ہے، کہا کیا، کہا 12 سال باغیچے کی خدمت کرو، 12 سال ایک سیب کے بدلے میں باغیچے کی خدمت کرتے رہے۔ آج تو ہماری ہر دھرمی کی حالت یہ ہے، گنہگار کو گنہگار کہنا مشکل ہے، صاحب ظالم کو ظالم کہنا مشکل ہے، ظلم کو ظلم کہنا مشکل ہے۔ اس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، بھائی کو پتا نہیں ہے کہ بھائی کا حق کیا ہے، پڑوسی کو پتا نہیں ہے پڑوسی کا حق کیا ہے، اولاد کو پتا نہیں ہے ماں باپ کا حق کیا ہے، ماں باپ کو پتا نہیں ہے کہ اولاد کا حق کیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے آج ہمارا نظام درہم برہم ہے، آج ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، سسٹم درہم برہم ہے، مگر ان کا حال یہ تھا، یہ زندگی ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پر چلنے کے لیے، ہمیں یہ آنکھیں ملی ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے، ان کی سیرت اور کردار کو دیکھنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے 12 سال خدمت کروں گا مگر معاف تو کر دیجئے گا، کہا ہاں معافی ہو جائے گی۔ اللہ اللہ میری قوم کے نوجوان 12 سال خدمت کرتے رہے۔ عبداللہ سومئی 12 سال بعد کچھ مہمانوں کے ساتھ باغیچے میں آئے، کہا نوجوان ذرا کچھ پھل توڑ کر کے لانا۔ سرکار بڑے پیر دستگیر کے والد گرامی باغیچے میں پھل توڑتے ہیں، کیا کچا کیا پکا، ٹوکری میں توڑا لے کر چلے آئے۔ عبداللہ سومئی نے کہا نوجوان 12 سال سے باغیچے میں ہو اور اتنا بھی پتا نہیں ہے کچا سیب کیسا ہوتا ہے اور پکا سیب کیسا ہوتا ہے۔ اب سرکار غوث اعظم کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حضور میں نے 12 سال باغیچے کی خدمت کی ہے مگر ایک بار بھی آنکھوں سے سیب کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اللہ آپ نے ایسا بھی تقویٰ دیکھا ہے کہ 12 سال باغیچے میں کی خدمت کرے، سیب کے درخت میں پانی دے مگر سیب کو نہ دیکھے۔ کہا حضور ایک سیب کی سزا تو اب تک پا رہا ہوں، اگر دوسرا کھا لیتا تو کیا ہوتا، تیسرا کھا لیتا تو کیا ہوتا۔ کہا نوجوان جب بات ایسی ہے تو ایک سزا اور بڑھ گئی۔ کہا سزا کیا ہے، کہا میری ایک بیٹی ہے، اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ اللہ اللہ یہ کیا دیکھا جا رہا ہے، آج ہم دولت دیکھ کر رشتے کرتے ہیں، آج ہم ڈگریاں دیکھ کر رشتے کرتے ہیں، آج ہم صرف حسن و جمال دیکھ کر رشتے کرتے ہیں، مگر ایک امیر باپ تقویٰ و پرہیزگاری کا پیکر عبداللہ سومئی نے اپنی بیٹی کو صرف اس لیے ابو صالح کے نکاح میں دے دیا کہ اس کے پاس دولت تو نہیں تھی مگر خوف خدا بندی کا سرمایہ موجود تھا، اس کے پاس دنیاوی چاہو حشمت تو نہیں تھی مگر اس کے پاس شریعت کی پاکیزگی اور دلوں کی پاکیزگی موجود تھی۔ کہا میری ایک بیٹی ہے، اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، شادی کر لو میں معاف کر دوں گا۔ عبداللہ سومئی نے جب کہا تو ابو صالح نے کہا لولی بھی چلے گی، لنگڑی بھی چلے گی، بہری بھی چلے گی مگر متقی پرہیزگار تو ہے، دیندار تو ہے۔ کہا میری بیٹی ہے، کہا نکاح کر دیجئے، نکاح کر دیا۔ رات کی تنہائی ہے، حضرت ابو صالح اپنی شریک حیات کے پاس جاتے ہیں جن کا نام سیدہ فاطمہ ام الخیر ہے۔ جب پہنچے ہیں کمرے میں دیکھا ایک نور سا چہرہ، نورانی
नूरानी चेहरा बैठा है और उसके नूर से पूरा कमरा चमक रहा है। नजर बड़ी फौरन निकल गए, इतने तेजी में निकले। अब्दुल्ला सौमई दरवाजे पे खड़े थे। कहा नौजवान क्या बात है? कहा हुजूर आपने मेरा निकाह अंधी से पढ़ाया था, लूली लंगी से पढ़ाया था, मगर ये तो आंख वाली है, तो जमाल की पैकर है, इसलिए मैं पलट कर चला आया। सुनो, दूसरों की बीवियों को घूर घूर कर देखने वालों, दूसरों की बहू बेटियों पे गंदी नजरें रखने वालों, जरा अपने सीने के जज्बात को ठीक रखो, जरा अपने सीने के ख्यालात को ठीक रखो। तुम्हारे घर में भी बहू बेटियां हैं, तुम्हारे घर में भी माएँ हैं, इसलिए तुम पाकीज़ा बनोगे। इंशाअल्लाह उसकी पाकीज़गी का असर तुम्हारी औलादों के ऊपर पड़ेगा, तुम्हारी घर का। इसलिए जरा गौर से सुनना। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने जब कहा नौजवान कहाँ जा रहे हो? कहा ये तो आंख वाली हुस्न जमाल वाली है, आ जाएगा, इसीलिए दरवाजे पर खड़ा था। सुन, मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए नहीं कहा कि मेरी बेटी की आंखों से दिखता नहीं है, मैंने अपनी बेटी को तो अंधी इसलिए कहा कि उसने बचपन से लेकर जवानी तक इन निगाहों से किसी गैर को नहीं देखा है। मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा था, शहजादे और शहजादियों और वालिदैन इस पैगाम को इस जलसे से लेकर जाओ। जब माँ इतनी पाकीज़ा हो कि बचपन से लेकर जवानी तक इन निगाहों से गैर को न देखे, और बाप इतना पाकीज़ा हो कि 12 साल बागीचे में रहे मगर दूसरे की दौलत की तरफ न देखे, जब ऐसे पाकीज़ा लड़के और लड़की का निकाह के बाद मिलन होता है तो चमन में एक हसीन गुलाब खिलता है, जिन्हें पीराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मोहिउद्दीन कहते हैं। इसलिए आप चाहते हैं आपकी बेटी पाकीज़ा हो, माओ तुम पाकीज़ा बन जाओ। आप चाहते हैं आपके बच्चे पाकीज़ा हो, आप बाप है पहले खुद पाकीज़ा बन जाइए। जिस दिन माँ भी पाकीज़ा बन जाए, बाप भी पाकीज़ा बन जाए, माँ घर में मुसल्ला बिछाने वाली हो, बाप मस्जिद में मुसल्ला बिछाने वाला हो, कसम खुदा की तेरा बेटा भी नेक होगा, तेरी बेटी भी नेक, सुभान अल्लाह, बेटा भी नेक और बेटी भी नेक। लेकिन आज हम लोगों ने सारा सिस्टम इस पे छोड़ दिया है। नमाज पढ़ने के लिए इमाम साहब है, ताबीज लिखने के लिए पीर साहब है, दुआ करने के लिए फला साहब है, हम क्या करेंगे? साहब मैं ये नहीं कहता माँ के नाम पर आप खूब पैसे लुटाइए जब साहब, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आओ जरा कुछ शरीयत की बात हो जाए, आओ जरा सा कुछ सिस्टम की भी बात हो जाए। जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, आज नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे। सैयदा खातूने जन्नत को देखकर हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक जब भी मैंने आपको देखा न एक वक्त की नमाज कज़ा हुई है, न कभी कुरान की तिलावत कज़ा हुई है। किसने कहा था? इमाम हुसैन। किसने कहा था? इमाम हुसैन ने। हाथ उठाकर बोलिए, किसने कहा था? इमाम हुसैन ने। जोर से बोलिए, किसने कहा था? इमाम हुसैन ने। क्या आज का बेटा भी अपनी माँ को देखकर कहेगा? अभी तो नहीं कहते वो। आज का बेटा तो ये कहेगा मेरी माँ का एक वक्त का सीरियल नहीं छूटता है, मेरी माँ का एक रोज मोबाइल फोन पे वक्त नहीं, मोबाइल फोन नहीं छूटता है। आज मेरी माओ की हालत, जब माएँ गुनहगार होंगी तो औलादें नेक कैसे जन्म लेंगी। इसलिए इस्लाम की शहजादियों, सुल्तान रज़ा का पहला मुतालबा तुझसे है, सिर्फ ताबीजों के लिए पीर साहिबान के पीछे न घूमो, बल्कि जाओ, ताबीजों का फायदा तभी होगा जब माँ की दुआएं भी उसके साथ हो, माँ भी नेक हो। सुनो, तुमने हजरत इमाम बुखारी की जिंदगी का मुताला नहीं किया है। हजरत इमाम बुखारी कौन है? इस्लाम में कुरान शरीफ के बाद अगर किसी किताब का मर्तबा है तो वो बुखारी शरीफ का मर्तबा है। इमाम बुखारी बचपन में नाबीना हो गए, आंखों की रोशनी चली गई, उनकी वालदा हर रोज किसी न किसी हकीम के पास लेकर जाती। जब हर हकीम ने जवाब दे दिया तो माँ मुसल्ला बिछाती है, रात की तन्हाई में दुआ करती है, हकीमों के पास इलाज नहीं है मगर तू बड़ा करीम है, अगर तू चाहे तो मेरे बेटे की रोशनी वापस आ जाएगी। सारी दुनिया सो जाती, हक
इमाम बुखारी की माँ मुसल्ला बिछाकर इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी के लिए दुआ करती। एक दिन माँ की दुआ इजाबत से टकराती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं ऐ इमाम बुखारी की माँ सुनो, अल्लाह ने तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है और तेरे बेटे बुखारी की आंखों की रोशनी वापिस आ गई है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, माँ मचल गई, यूं ही बेटा बेदार हुआ। बेटा बोल पड़ा, माँ मुझे तू भी दिख रही है, ये दुनिया भी दिख रही है। ये माँ तेरी दुआ है, माँ की दुआ मिल जाए तो इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी वापिस आ जाए। मेरी कौम के शहजादों तुम बताओ, आज ऐसा होता है कि नहीं? आज हमारी कौम का नौजवान कहता है, हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी साहब मैं तो तुर्काही शरीफ भी गया, मैं तो कचौका शरीफ भी गया, मैं तो देवा शरीफ भी गया, मैं तो अजमेर शरीफ भी गया हजरत, मगर मेरे कारोबार में कोई बदलाव नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, हाँ हाँ जाने वाले, चादरें चढ़ाने वाले चादरें चढ़ाओ, लेकिन सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, तू कचौचा गया था, तू गया था, मगर तेरे साथ तेरे माँ और बाप की दुआएं नहीं गई थी। तू अजमेर गया था, मगर तेरे साथ तेरी माँ और बाप की दुआएं नहीं गई थी। तू साहब बगदाद शरीफ भी गया था, मगर तेरे साथ तेरे माँ और बाप की दुआएं नहीं गई थी। जिस दिन मेरी कौम का नौजवान याद रखना, जिस दिन तेरी जिंदगी में तू जब जाए बुजुर्गों के आस्थाने पर तो तू भी जाए और तेरे साथ माँ बाप की दुआएं भी जाए, फिर देखना तेरी दुआ भी कबूल होगी और तेरी जिंदगी भी मकबूल होगी। तेरी दुआ भी कबूल होगी, तेरी जिंदगी भी मकबूल होगी। आखिरी पैगाम सुने, जानते हैं क्यों? लेकिन आज हमने ये सब छोड़ दिया, आज हम इससे भूल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? इतना सुनना था, कौनैन के ताजदार हैं। जब पूछा गया, आका फरमाते हैं मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है। किसका है? माँ का है। हाथ उठाकर बोलते, मर्द पर पहला हक किसका है? माँ का है। किसका है? माँ का। मर्द पर पहला हक किसका है? माँ का। माँ का। अब जरा गौर से सुनिएगा, इतना सुनना था, अल्लाह के नबी हैं। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर माँ और बाप दोनों में रुतबा किसका बड़ा है? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, माँ से मोहब्बत ज्यादा करो और बाप का अदब ज्यादा करो। अल्लाह अल्लाह ये कौन बोल रहा है? कहा हुजूर माँ और बाप में झगड़ा हो जाए, कहा तुम किसी की तरफदारी न करना, किसी को बुरा भला न कहना, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो और आपस में सुलह करा लो। कहा हुजूर कमाए तो क्या करे? कहा 100 रुपए कमाना, 75 माँ को देना और 25 बाप को देना। ऐसा नहीं कि इस्लाम ने बीवियों को हक मोर नहीं दिया, बल्कि इस्लाम कहता है पहले माँ का हक है, पहले बाप का हक है, फिर तुम्हारी बीवी और बच्चों का हक है। मगर आज हमारी कौम के नौजवान इस बात को नहीं जानते। आज हमारी कौम के नौजवानों के जहन में ये बात है, हमारे घर की बहू बेटियों के जहन में ये बात है कि मेरा बाप जो कमाता है वो सारा मेरा है, दादा का इसमें कुछ नहीं है, दादी का इसमें कुछ नहीं है। हमारी कौम की औरतें ये जानती हैं, समझती हैं, मेरा शौहर जो कमाता है वो सारी प्रॉपर्टी मेरी है, उसमें मेरी सास और ससुर का कोई हक नहीं है। मगर इस्लाम कहता है ना ना, ये तेरी फिक्र गलत है। इस्लाम कहता है मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है। इसलिए याद रखना, कमाना तो सबसे पहले माँ की खिदमत करना, मगर आज मामला उसका बरअक्स है। आज बूढ़ी माँ अगर रमजान के महीने में फोन कर दे, बेटा आने वाली है, जरा पैसा भेज देना, तो आज हमारी कौम का नौजवान कहता है फोन रख दो, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजूंगा। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, हाय तुम्हारी माँ का कलेजा फट जाता है, तुम्हारा बाप
बाप रात की तन्हाई में रो पड़ता है, इसलिए रो पड़ता है। कुरान ने कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को नहीं अपने बचपन को याद करना। आज तुम उस बूढ़े माँ बाप को कहते हो फोन रख दो, पैसा बचेगा तब ना हम तुझे भेजेंगे। क्या तुम्हारी माँ ने भी बचपन में रोटियां बनाकर खिलाई थी तो तुम्हारी माँ ने ये कहा था बेटा रोटियां बन गई है तुम बाद में खाना, मैं पहले खाऊंगी, या बचेगा तो तू खाएगा? क्या तेरे बाप ने महीना उठाने के बाद पैसे कमाने के बाद कभी कहा था कि बेटा पैसा पहले मैं इस्तेमाल करूंगा, बचेगा तो तू इस्तेमाल करना? नहीं, तेरी माँ ने तो ये कहा था बेटा खाना तैयार है, नाना के उसूलों की हिफाजत नहीं छोड़ी, उसने खंजर भी इबादत नहीं छोड़ी, सरकार के नेज़े पे चढ़ाया गया, लेकिन कुरान तेरे बाप ने तो कहा था बेटा मुझे डॉक्टर बनना है, सरकार के नेज़े पे चढ़ाया गया, मुझे प्रोफेसर बनना है, तिलावत नहीं छोड़ी। आइए इसी खूबसूरत माहौल में हम मुलाकात करते हैं पर्दा है वासिफ़े शाहे हुदा हज़रत मिसालुद्दीन मिसाल मुज़फ़्फ़रपुरी से ये कहते हुए कि कलम की नोक से नूर सा निकलता है। जब भी नाते रसूल ने कहा था मेरे लाल फिक्र न करना, तेरे बाप के अगर पैसे में कमी आ गई तो तेरी माँ तेरे लिए कान की बाली बेच देगी, गले का लाकिट बेच देगी। आज वे मेरी कौम का नौजवान जिस माँ ने सब कुछ तेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, जिस बाप ने पूरी जवानी तेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दी, आज उस माँ के इलाज के लिए तुम 5 भाई हो तो कहते हो सब पैसे बराबर देना, तुम 5 भाई हो तो कहते हो सारे पैसे बराबर लाओ। क्या तुम्हारी माँ ने रोटियां बनाई थी तो कहा था कि बेटे 10 रोटियां बनी है 5 भाई हो तो बराबर बराबर खाना, बल्कि माँ ने कहा था खाना तैयार है जिसे जितनी तबीयत हो खा ले। ए मेरी कौम का नौजवान आज से 2 पैगाम लेकर जा, एक माँ बाप बीमार हो कभी ये न कहना कि फला पैसा देगा तो इलाज होगा, कहना माँ तूने अकेले मुझे खिलाया है, तूने अकेले मुझे दूध पिलाया है, तन्हा तेरा बेटा तेरी खिदमत के लिए काफी है। ए मेरी कौम का नौजवान आज के बाद जब कमाना तुम दिल्ली मुंबई कलकत्ता चाहे सऊदी अरब रहना, जब तनख्वाह उठाना पहला खून अपनी माँ को करना। ये मेरी माँ तेरे बेटे को तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बता बाबा के इलाज में कितने पैसे लगेंगे, मेरे गरीब भाई बहन जो छोटे हैं उनके पढ़ाई में कितने पैसे लगेंगे। जानते हो इतना सुनने के बाद तेरी माँ का कलेजा चौड़ा हो जाएगा। माँ मुस्कुरा कर तेरे बाप से कहती है सुना है बेटे का फोन आया था, कह रहा था कितना पैसा चाहिए, बाप कहता है तुमने पैसा नहीं ना मांगा, कहा नहीं मांगा है, कहा कह देना पहले मेरे पोता पोती का ख्याल कर लेगा, पहले अपनी बीवी का ख्याल कर लेगा, हम तो बूढ़े हैं हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी, पहले अपने बीवी बच्चों को देख लेगा, बचेगा तो हमारे लिए भेजेगा। ए मेरी कौम का नौजवान सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरी कमाई खाकर तेरी बीवी बच्चे सो जाते हैं, तेरे दोस्त तेरी कमाई से पार्टियां करके सो जाते हैं, लेकिन तेरी माँ रात की तन्हाई में अगर तुम्हारे लिए कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है, रात की तन्हाई में तुम्हारे लिए कोई दुआ करता है तेरा बाप करता है मालिक को मौला मेरे बेटे को कामयाब कर दे, उसकी जिंदगी को कामयाब कर दे, मेरी औलाद को कामयाब व कामरान कर दे। तेरी माँ दुआ करती है मालिक को मौला मेरे बेटे को उसकी बीवी बच्चों को कामयाब कर दे। ये सारी दुआएं देकर जो तुम्हारी दुनिया को भी कामयाब करे आखिरत को भी कामयाब करे वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप है। इसलिए कमाना तो कमाई का पहला हिस्सा अपनी माँ और किसको देना है, माँ और हाथ उठाकर बोले किसको देना है, माँ और बाप को देना है। याद रखना मेरी कौम के शहजादों, आज हमारी जिंदगी में कामयाबी इसलिए नहीं है कि हम कमाते हैं मगर माँ को हिस्सा नहीं देते, बाप को
शेयर नहीं देते, बाप को हम अपनी कमाई में हिस्सा नहीं देते। यही वजह है ना आज हमारी नमाजों में बरकतें हैं, ना आज हमारे औलाद व वज़ाइफ में वो कामयाबियां मिल रही हैं, ना आज हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं। आज औलादे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनकर भी कामयाब नहीं है, बिजनेसमैन और ताजिर बनकर भी कामयाब नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है, मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, चाहते हो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो, आखिरत भी कामयाब हो, तो सबसे पहले कमाना तो अपनी माँ को हिस्सा देना। किसे देना है? माँ को। कितने नौजवान देंगे? जरा हाथ उठाए तो। जो कमाएंगे तो अपने माँ और बाप की खिदमत करेंगे। माशाअल्लाह, यही मेरी तकरीर है, आप इसे याद रखें। आप चाहे लाख नमाजें पढ़ लें, रोजा रख लें, हज कर लें, ज़कात दे लें, याद रखना उस वक्त तक तुम्हारी नमाजें, रोजा, हज और ज़कात कबूल नहीं होंगी जब तक कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप तुमसे राजी नहीं होंगे। इसलिए जब बीवी और माँ की बात आ जाए ना, तो माँ को अलग राजी करना और बीवी को अलग राजी करना। बीवी से कहना तुम भी टेंशन न लो, और माँ से कहना मेरा सब कुछ तेरा। माशाअल्लाह, पूरा मजमा खड़े हो जाइए, खड़े होकर